ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഗായത്രി മന്ത്രസാധനയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഭാരതം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജഗദ്ഗുരുവായി വിലസിച്ചിരുന്നു. എന്നിങ്ങനെയാണ് ജഗദ്ഗുരുവാൻ കാരണം? അന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഭാരതത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദർശനങ്ങളും എല്ലാം ഭാരതത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാരതം ഉന്നത നിലയിലായിരുന്നു. അതിനടിത്തറ ഭാരതത്തിലെ ഗുരുകുലങ്ങളാണ്. ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഗുരുകുലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുരുകുലങ്ങളുടെ സമാഹാരമായിട്ട് സർവകലാശാലകളും ധാരാളം വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളും ഭാരതം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നളന്ദ തക്ഷശില. മാത്രമല്ല ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം സർവജ്ഞപീഠം കയറിയത് കാശ്മീരിൽ പോയിട്ടാണ്. ഒരു ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് സർവജ്ഞപീഠം. അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, അവിടെ തപശക്തിയും വേണ്ടിയിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സമയം തപശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു, വിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഗുരുകുലങ്ങളാണ്. ആ ഗുരുകുലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദഭാവനയും ഗുരുകുലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യകാമനോട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞത്, നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, നീ ജിജ്ഞാസുവാണോ, ചമത കൊണ്ടുവരൂ, ഞാൻ നിനക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രം ഉപദേശിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഗുരുകുലങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഗായത്രി മന്ത്രസാധനയായിരുന്നു. ഗായത്രി മന്ത്രസാധനയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത തപശക്തി കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഒരു വലിയ സംസ്കാരം പടുത്തുയർത്തി. അങ്ങനെ പൂർവ്വചരിത്രം ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കാലം മുൻപോട്ട് പോയ സമയത്ത് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട്, സാമൂഹിക കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗുരുകുലങ്ങളുടെ തപശക്തി കുറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഭാരതം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ഇവിടെ രാജ്യനൈതികമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ മാറ്റം പോരാ, തപശക്തി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു മഹാപുരുഷൻ പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീരാം ശർമാചാര്യൻ. അദ്ദേഹം 24 പ്രാവശ്യം ഗായത്രി മന്ത്ര പുരസ്ചരണം ചെയ്ത് ഗായത്രി മന്ത്ര സിദ്ധി വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ലോകം മുഴുവൻ ഈ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൻ്റെ ധാരാളം പ്രവർത്തന രീതികൾ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു. അതിലൊന്നാണ് ഗായത്രി യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ശാന്തികുഞ്ഞ് ആശ്രമം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയാണ് ഇവിടെ കാര്യമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ 2012 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് 108 കുണ്ടങ്ങളിലുള്ള ഗായത്രി യജ്ഞം നടന്നു. അന്ന് വേൾഡ് ഗായത്രി പരിപാടി ധാരാളം പ്രവർത്തകർ വന്നു. അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീരാം ശർമ്മ ആചാര്യൻ ഇവിടെ വന്നു. ഡോക്ടർ പ്രണവ് പാണ്ഡ്യ ഇവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അന്ന് യജ്ഞം നടന്നു. അതിൻ്റെ 10ാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഇപ്പോഴും. ഇന്ന് അതിൻ്റെ അനുസ്മരണമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഗായത്രി യജ്ഞം നടത്തുന്നു. 24 കുണ്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു ഗായത്രി യജ്ഞം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം എല്ലാവരും സാധന ചെയ്യണം. അതിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ബോധതലത്തിൽ വികാസം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ധാരാളം കുടുംബങ്ങളിൽ വികാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ശക്തമാവും. അതിലൂടെ ഭാരതത്തിന് ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാകും. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന പഴയ കാലത്തേക്ക് ഭാരതം തിരിച്ചു പോകും എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രജപം എന്നുള്ളത്. ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഗായത്രി മന്ത്ര ജപ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ധീമഹി ധിയോ യോന പ്രചോദയാത്, ഞങ്ങളുടെ ബോധതലത്തിന് വികാസം ഉണ്ടാകണമേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആഹ്വാനം. ബോധത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്.
പൂർണ്ണമായ ബോധതലത്തേക്ക് ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രസാധനമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രസാധന. സാധാരണ കേരളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്, പടിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും. ആ 6 പടികളിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാധനാ പദ്ധതിയാണ്, മനുഷ്യനെ ഈശ്വരനോട് ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനാ പദ്ധതിയാണ് ഗായത്രി മന്ത്ര സാധന. അതിൻ്റെ ഉപാസകന്മാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് സാമൂഹികമായി ഈ യജ്ഞം നിർവഹിക്കാം. ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പുരോഹിതന്മാരില്ലാത്ത സാമൂഹികമായ ജനകീയമായിരിക്കുന്ന യജ്ഞമാണിത്. ഇതിൽ പുരോഹിതന്മാരില്ല. നാം സാധാരണ യാഗം, യജ്ഞം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാവരും കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കും എന്നാണ് സാധാരണ യജ്ഞങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ. ഇവിടെ എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാണ്. പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ചൈതന്യത്തെയാണ് പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ സമൂഹത്തെ മൊത്തം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഊർജ്ജമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ ആ ഗായത്രി യജ്ഞ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം, പ്രവേശിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമുക്ക് യജ്ഞം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കണം. 3 പ്രാവശ്യം ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ച ശേഷം അത് ഉപദേശമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യജ്ഞം ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയണം. ഓം ഭൂർഭുവസ്വ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂർഭുവസ്വ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂർഭുവസ്വ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. നമുക്ക് മെല്ലെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുക. യജ്ഞത്തിൻ്റെ ക്രിയകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ തുടങ്ങും. അതിലെല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാം.
മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണ് ധന്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ഹരിദ്വാറിൻ്റെ ശാന്തികുഞ്ചാശ്രമത്തിലെ നമ്മളെയെല്ലാം ശരീരം വിട്ടുപോയെങ്കിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്ന പരമഗുരു ശ്രീരാം ശർമാചാര്യൻ്റെ പൗത്രൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗായത്രി യജ്ഞവേദി ധന്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിന്മയാനന്ദജി ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൗൺസിലിംഗ് ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പുരോഗതിക്ക്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്തിൻ്റെ വക്താവായ ആചാര്യനായ പരമാചാര്യനായ ശ്രീ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകിയെത്തിയ ഗുരുപരമ്പരയുടെ സാന്നിധ്യാനുഗ്രഹം നേടിയ ഇതാത്മാനന്ദ സ്വാമിജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയുടെ ആചാര്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ കേരള ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗായത്രി പരിവാർ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉമേഷ് ജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി, അതുപോലെ ഗായത്രി പരിവാറിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളെ, അമ്മമാരെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് വളരെ ധന്യമാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ ജീവിതം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ അതിരൂക്ഷമെന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നും മദ്യാസക്തിയും നടമാടുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യവും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ താളവും തെറ്റുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹത് കർമ്മം ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി സാഹചര്യം തന്ന ഗുരുപരമ്പരയോടും ഈ ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയുടെയും ഗായത്രി പരിവാറിൻ്റെയും പ്രവർത്തകരോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ഇവിടെ പ്രസക്തമായത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഗായത്രി യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സത്സംഗമാണ്. ഇവിടെ നടന്ന ഗായത്രി യജ്ഞം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള, കിച്ചൺ, ആ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രം സൂര്യഭഗവാനാണ്. ആ സൂര്യഭഗവാന്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിതം ധന്യമാക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, എന്നിട്ടാണ് സോളാർ പാനലുകളും ഇപ്പോഴത്തെ അത്യന്ത ആധുനികതയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഊർജ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ സൗരോർജം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ലോക നന്മയ്ക്ക് പരമാണുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ഇരിക്കുന്ന വിശപ്പിനെയും ദാഹത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ പരമപവിത്രമായിരിക്കുന്ന സൂര്യോർജമായ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 24 വർഷത്തെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പുരസ്ചരണാദി ക്രിയകളിലൂടെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച ശ്രീരാം ശർമ്മ ആചാര്യൻ്റെ ആ ജന്മം കൊണ്ട്, ആ അവതാരം കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പരമഗുരുവിൻ്റെ അവതാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സൗരോർജത്തെ യഥാവിധി ലോകത്തിന് എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നതിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഗായത്രി പരിവാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ലോകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നു. मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। वैदिक ऋचाओं का ये अत्यंत ही पवित्र और पावन मंत्र अनेकों ईश्वरीय प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है। त्रिपदा गायत्री हम लोग कह करके पुकारते हैं।
पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, आस्तिकता, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता, इनका अवतरण मनुष्य के जीवन में हो सके, ये प्रेरणा, ये शिक्षा, ये सूत्र, ये संकेत, ये आदर्श गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। और ये कहता है कि जीवन में हम लोग आगे बढ़ें, ऊपर उठें और अच्छा करें। और ऐसा कहने के पीछे का कारण स्पष्ट है, क्योंकि जीवन में गिरना तो सरल है पर उठना कठिन है। आप पानी के गिलास को ले जाइए, पहाड़ की चोटी पे रख दीजिए, उसको हल्का सा धक्का मारिए, उसको ढलान खींच करके ले जाते हैं। पर यदि उसी पानी को आपको पहाड़ के ऊपर ले जाना हो तो आपको पाइप भी लगाना पड़ेगा, आपको मोटर भी लगानी पड़ेगी, आपको बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। चीज़ों को नीचे गिराने के लिए किसी प्रयत्न की या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, पर व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए संकल्प की, संरक्षण की, मार्गदर्शन की, साहस की और आंतरिक संकल्प की आवश्यकता होती है। और उस संकल्प को पैदा करने के लिए जिस शक्ति का आश्रय हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग माँ गायत्री कह करके पुकारते हैं। महाभारत में कथा आती है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में गए, एक ही शिक्षक से पढ़े, पढ़ने का तरीका एक जैसा था। विदुर ने प्रश्न पूछा दुर्योधन से, उनने कहा कि एक बात बता बेटा, तू और युधिष्ठिर दोनों एक ही विद्यालय में गए, दोनों को पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही थे, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, दोनों को शिक्षा एक ही व्यक्ति से मिली, फिर क्या कारण है कि जो तेरा भाई है वो तो सारे कार्य धर्म के करता है और तू सारे कर्म अधर्म के करता है? तो दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूँ कि धर्म क्या है, करूँगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूँ कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और मुझे जहाँ नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। हर व्यक्ति को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत पथ की ओर चला जाता है क्योंकि मन में संकल्प का अभाव है। व्यक्ति को आवश्यकता सूचनाओं की नहीं, व्यक्ति को आवश्यकता साहस की। वो साहस, वो संकल्प, वो संरक्षण हमें मिल सके, ये प्रार्थना हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के माध्यम से उस आदि शक्ति से करते हैं। स्थिर चित्त होकर शांत मन के साथ अपने हृदय की भावनाओं को शक्ति के साथ जोड़ें, जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्कर्म की ओर, सद्भावनाओं की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज बड़े ही अलौकिक सौभाग्य का दिन हमारे जीवन में आया है। और सौभाग्य उसी व्यक्ति के जीवन में आ पाता है जो अवसर के मूल्य को पहचान पाने की स्थिति में होता है। घटनाक्रम हमारे जीवन में साधारण घटते हैं, सर्कमस्टांसेस आर मुंडेन, बट ओनली इफ वी आर एबल टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ इट। यदि हम उनके मूल्य को, मर्म को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होते हैं तो जीवन में क्रांति घट पाती है। एक 12 साल का लड़का था, उसका नाम था नारायण। यहाँ से ज़्यादा दूर स्थान नहीं है, महाराष्ट्र की भूमि पर विवाह करने के लिए गया। जैसे ही विवाह करने के लिए खड़ा हुआ तो जो विवाह कराने वाले पंडित थे उनने पीछे से बोला सावधान। जैसे ही बोला सावधान तो उसके दिल में तुरंत आया कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनके मन में संकल्प आया कि इसलिए कह रहा है कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य का अनुसंधान कर सकूं। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आई गॉट दिस ह्यूमन लाइफ, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसके मूल्य को तलाश लेना जरूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कवर द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ इट। वो वहाँ से उठे, पंचवटी के पास टापली का जंगल है, वहाँ जा कर के बैठे। 12 साल के बाद जब वो 12 वर्ष का बालक दोबारा उठा
तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना साधारण थी, घटना इतनी ही घटी थी कि शादी कराने वाले पंडित ने कहा था सावधान, न जाने कितनों को उसने सावधान कहा होगा और न जाने कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न करने वाले वरवधू सावधान हुए, पर एक व्यक्ति के जीवन में वो क्रांति कर गया। घटनाएं हमारे जीवन में क्रांति कर पाती हैं यदि हम उनके मूल्य को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी घटना राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में घटी। अपने सारथी के साथ जा रहे थे और उनने देखा कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, वृद्ध हो गया है। पूछा कि मैं भी होऊंगा क्या। एक व्यक्ति को देखा कि बीमार पड़ गया है, पूछा कि मैं भी पड़ूंगा क्या। एक जगह से शव यात्रा निकल रही थी, मन में प्रश्न आया कि मेरी भी निकलेगी क्या। और 3 ही प्रश्नों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं साधारण घटती हैं, पर वो उसके जीवन में सौभाग्य की वर्षा कर पाती हैं यदि वो उन घटनाओं के मूल्य को समझ पाता है। आज बाहर की दृष्टि से हम लोग अग्निहोत्र के लिए, यज्ञ के लिए यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं, पर यदि इन क्षणों के मूल्य को हम लोग समझ सकें तो आज का एक क्षण हमारे जीवन में सौभाग्य की वर्षा कर पाने की स्थिति में आ जाता है। यदि हमें इन क्षणों के मूल्य को समझना हो तो हमें महाभारत की कथा को याद करना होगा। महाभारत में एक कथा आती है बहुत ही प्यारी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर के राजा बनने की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया और बुला करके युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर तुम राजा बनने जा रहे हो, पर तुम्हारी जिम्मेवारियां अब समाप्त नहीं हो रही, तुम्हारी जिम्मेवारियां अब शुरू हो रही। बुरे लोग मारे गए हैं पर बुरा वातावरण अभी भी जिंदा है। जब तक बुरे वातावरण को शुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक एक दुर्योधन की जगह पर नया खड़ा हो जाएगा। तुम यज्ञ को करो, बिना यज्ञ को करे उस वातावरण को शुद्ध कर पाना संभव नहीं, जिसके कारण दुर्योधन, दुशासन, शकुनी की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। तो यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ, और जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी। घटना क्या घटी? आपने देखा यहाँ सामने वेदियाँ बनी हुई हैं, तो लोग मेखला निकाल करके उसकी जो ईंटें हैं वो उखाड़ करके ले जा रहे थे। यज्ञ समाप्त हो गया था। एक नेवला कहीं से आया। वो नेवला जो था आधा सोने का था और आधा सामान्य था, और वो आकर के इस यज्ञ की बूटी के अंदर, भूमि के अंदर लेटने लगा। कभी एक में लेटता, कभी दूसरे में लेटता, ऐसे सारे 24 कुंडों में लेटा, और लेटने के बाद निराश होकर के जाने लगा। तो भगवान कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया कि नेवले बड़े परेशान हो, कारण बताओ। तो भगवान ने नेवले से पूछा कि क्यों परेशान हो? तो नेवला बोला, भगवान लंबी कहानी है, आप सुनना चाहेंगे? बोले हाँ। बोले मेरे को आप देख सकते हैं, मैं आधा सोने का हूँ आधा सामान्य हूँ। बोले हाँ। आप जानना चाहेंगे मैं ऐसा कैसे हुआ? बोले हाँ। बोले मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। महर्षि मुद्गल महाभारत काल के बड़े प्रसिद्ध तपस्वी हुए। वो एक व्रत का पालन करते थे, उसका नाम है शिलोंच वृत्ति। शिलोंच वृत्ति, जो गेहूं के दाने अपने आप गिर गए उनको शिला बोलते हैं। ऐसे शिलाओं को इकट्ठा कर लेते थे जो अपने आप गिरे हैं, न किसी से मांगे गए न किसी से छीने गए। ऐसे अन्न के दानों को इकट्ठा किया और उनके 3 हिस्से करते थे। एक अपने आहार के लिए, एक घर में कोई अतिथि आ गया तो उसके सत्कार के लिए, और एक दान देने के लिए। और उस भोजन को भी वो रोज नहीं लेते थे, पूर्णिमा को खाते थे, अमावस्या को खाते थे। हर पक्ष के अंत पर एक बार आहार को ग्रहण करते थे। तो नेवला बोला ऐसे 14वें दिन में, 15वें दिन में जब एक पक्ष का अंत हुआ तो एक दिन वो भोजन करने के लिए बैठे थे। इतनी देर में एक व्यक्ति वहाँ पर आया। उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर फोड़े थे, खून बह रहा था, मवाक था, बदबू आ रही थी। जहाँ से गया वहाँ से लोगों ने दूर भगाया, हमारे पास मत आ, दूर जा। और जो मुद्गल थे वो अपने 14वें दिन का भोजन कर रहे थे। उनने उस व्यक्ति को पास बुलाया, भोजन कराया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। पिलाने के बाद कुल्ला कराया। कुल्ला कराने के बाद उसके घावों को धुलाया। जब धुलाया तो उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे और वो व्यक्ति बोला कि चलो मानवता कहीं पर तो है। और बोला नेवला कि वो आंसू मेरी पीठ पे आके गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ से मैं सोने का हो गया हूँ, बाकी जगह से सामान्य रह गया हूँ। नेवला बोला कि वो दिन था और आज का दिन है, मैं तब से भटकता घूम रहा हूँ। जब भी पता चलता है कि कहीं पर कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाता हूँ, इस आशा के साथ कि यदि इस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो मैं पूरा सोने का हो जाऊँगा।
आज तक निराश हुआ तो समझ में आया, आज कैसे निराश हो गया। भगवान यज्ञ को कराने वाले युधिष्ठिर धर्मराज यहाँ बैठे, ऐसा कैसे हुआ। तो भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान बोले कि नेवले, तुम्हारी निराशा मैं समझ सकता हूँ, पर उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि हम लोग यहाँ पर यज्ञ को कर रहे हैं, पर मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर मानवता आ गई, जिसके अंदर इंसानियत आ गई, जिसके अंदर करुणा आ गई, जिसके अंदर दया आ गई, जिसके अंदर त्याग आ गया, उसके अंदर यज्ञ का भाव आ जाता है। तो हम लोग यहाँ यज्ञ में आकर के बैठे तो यज्ञ की अग्नि को लें, यज्ञ की धूम्र को लें, यज्ञ की भाप को लें, पर साथ में यज्ञ के भाव को लें। यहाँ से मानवता के उस सिद्धांत को लेकर के जाएं जो जहाँ पहुँचता है वहाँ पर लोगों के अंदर अच्छी भावनाओं का संचार करता है। उस भाव को गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये कह करके पुकारा कि हम में से हर व्यक्ति के अंदर एक देवता विद्यमान है। यदि वो जाग जाता है तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता हमें नहीं, स्वर्ग यहाँ पर खींचा चला आता है। और हमारे अंदर के देवता को जगाने के लिए एक ही चीज़ को करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के अंदर देने का भाव आ जाए, बांटने का भाव आ जाए। आज की समस्या यही है कि व्यक्ति के पास पैसा तो आया, पर जितनी तेज़ी से बाहर की अमीरी आई उतनी ही तेज़ी से आदमी दिल की दृष्टि से गरीब हो गया है। बाहर पैसा आता चला गया और आदमी दिल की दृष्टि से छोटा होता चला गया। यदि हमें प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना तो पड़ेगा, यदि हमको सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना तो पड़ेगा। इस संस्कृति का आधार ही ये रहा कि हमने इंसान के अंदर के देवता को पहचाना। और जो आज का यज्ञ है वो हमें यही सिखाता है कि हम हर व्यक्ति के अंदर छुपे देवता को जगा करके जाएं। यहाँ आप लोग यज्ञ के लिए आए तो मैं कहूँगा कि एक ही संकल्प लेकर के जाएं कि यहाँ से निकलें तो पहले अपने घर के बच्चों से पूछें उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं, घर के बच्चे अपने माता पिता से पूछें उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं। हमारे आसपास ही हमें इतने कष्ट वाले लोग मिल जाएंगे कि यदि हम उनके कष्ट को दूर करने के लिए गए तो हमारा यज्ञ वैसे ही सफल हो जाता है। जो यज्ञ का मूल आधार है वो इंसान के हृदय की भावनाओं को जगाना है। एक छोटी सी कहानी आती है संत तुकाराम की। तुकाराम जो थे बहुत छोटी झोपड़ी में रहते थे, इतनी बड़ी थी। भगवान शिव और भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। सबसे पहले भगवान विष्णु ने साधु का भेष बनाया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाए। संत तुकाराम बोले आ जाइए, पर हमारा घर छोटा है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है और 2 बैठ सकते हैं। आपको बैठने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाइए, दोनों घुटने मोड़ के बैठ जाएंगे। दोनों आ गए, भगवान विष्णु अंदर आ गए, घुटना मोड़ के बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान शिव आए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं। बोले आ जाइए, पर हमारा घर छोटा है, इसमें एक लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं और 3 खड़े हो सकते हैं। आपको खड़े होने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाइए। आ गए, तीनों खड़े हो गए। सुबह का सूरज निकला तो भगवानों ने अपना स्वरूप प्रकट किया और भगवान बोले तुकाराम से कि तुकाराम, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम आए थे, हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले साहब मैं कैसा देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी। तो भगवान बोले झोपड़ी भले से तुम्हारी छोटी है पर दिल तुम्हारा बहुत बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है वो देवता हो जाता है। समय कम है, आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोपहर के 2 बजे से यज्ञ चल रहा है, तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं कहूँगा कि मूल सिद्धांत को और मूल संदेश को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं। मूल संदेश एक ही है कि मनुष्य का जीवन मिला तो इस मनुष्य के जीवन के साथ 2 संभावनाएं हम लोगों को मिली। एक संभावना तो वो है जो हमें पशु बनने की ओर ले जाती है, हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। और एक संभावना वो है कि हम अपने अंदर के देवता को जगाते हैं। एक संभावना वो है जो हमें उंगलीमाल बनने की ओर ले जाती है, तो दूसरी संभावना वो है जो हमारे अंदर के बुद्ध को जगाती है। एक संभावना वो है जो हमारे अंदर के दैत्य को जगाती है, तो दूसरी संभावना वो है जो हमारे अंदर के देवता को जगाती है। आज के दिन एक ही सिद्धांत लेकर के जाएं कि इस पवित्र तप अनुष्ठान का हिस्सा बन पाने का अवसर मिला तो यहाँ से अपने जीवन को बदलने का, अपने व्यक्तित्व को बदलने का, अपने जीवन को साधना से सिक्त करने का भाव लेकर के जाएं। अपने जीवन को एक नया स्वरूप, नया रंग देने का भाव लेकर के जाएं। और इसके साथ ही, इस संदेश को देने के साथ ही मैं आमंत्रण भी देना चाहूँगा। हरिद्वार की पावन भूमि से आगमन मेरा हुआ और मेरे ख्याल से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज 1991 के बाद
पहली बार कालीकट की इस पवित्र भूमि पर इतने वर्षों के बाद आ सका, और जो आया और यहाँ के वातावरण को देखा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और कृतार्थ अनुभव करता हूँ कि भारतीय संस्कृति को प्रज्वलित करने का और उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य श्रेष्ठाचार सभा के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के चिन्मय मिशन के द्वारा और गायत्री परिवार के संयुक्त प्रयासों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक ऐसे परिणाम को प्रस्तुत करेगा जिसको देख कर के हम सभी गौरवान्वित अनुभव करेंगे। बाकी की बातों को आप भूल भी जाएं तो इतना याद रखिएगा कि आपका भाई हरिद्वार से आया था और आपको हरिद्वार आने का आमंत्रण देने के लिए आया था, और ये कहने के लिए आया था कि आपका एक घर हरिद्वार में भी है, अभी वर्ल्ड कप होकर के चुका है, तो हम तो आपके घर आ गए, हरिद्वार तो आपके द्वार तक आ गया, तो अभी जो स्कोर है वो 1-0 का है, हम आ गए हैं, अभी आपका आना बाकी है। स्कोर टाई तभी हो पाएगा जब आप सभी एक बार हरिद्वार आएँ, और आप सभी की प्रतीक्षा हरिद्वार बहुत ही गर्व और गौरव के साथ कर रहा है।